नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम, नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा के अनगिन। ओम शांति। आज मम्मा के दिवस के संदर्भ में ब्रह्मा बाबा रोल प्ले किया हुआ ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी हमारे सामने आए हैं। वैसे बहनों को तो आप देखते रहते हैं, मम्मा को देख रहे ऐसे अनुभव करते रहते, लेकिन आज ब्रह्मा बाबा की वो चेहरे को देख रहे हो आप। जो वीडियो जो बनी थी वृंदावन वाली पिक्चर आप सभी देखा होगा ना, वो नृत्य नाटिका जैसे बनी, उसमें रोल प्ले किया भाई ने, ब्रह्मा कुमार अरुण भाई इनकम टैक्स लॉयर के रूप में काम कर रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हाँ, अभी भी काम कर रहे हैं ऐसे। दिल्ली में अपनी सेवाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो अपना वो सेवा भाग्य बनाया, रोल प्ले करके अपने में बाबा को दिखाया। तो भाई जी का स्वागत करते हैं हम सबके बीच में। स्वागत है, स्वागत है। और ज्ञान में भी करीब 30 साल से 28 इयर्स से ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान का अनुभव भी है। और मुप्पनेनी शिवा भाई डायरेक्टर है इसके, वृंदावन वाली पिक्चर का डायरेक्टर बना, लौकिक में डायरेक्टर का काम करते हैं। और उसकी कला को बाबा की सेवा में यूज करके अपनी लगन से, उसको लग रहा था कुछ बनाऊं बाबा के लिए, तो उनके डायरेक्शन में ये पिक्चर बनी वृंदावन वाली। मुप्पनेनी शिवा भाई जी, उनका भी हम थे दिल से स्वागत करते। स्वागत है, स्वागत है। मधुबन में भी जाके आए, अभी भी बात कर रहे हैं इसका और एलाबोरेट करके अच्छा सा बाबा का पिक्चर बने, अभी भी इस पर काम कर रहे हैं भाई जी। और भाई जी का स्टार कृष्णा भाई हैदराबाद में ही रहते हैं, सॉफ्टवेयर में जॉब करते हुए वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट बने, ये शूटिंग के लिए जो भी खर्चाएं होती है ना, तो उसने वो भाग्य बनाया, प्रोड्यूसर के पार्ट लिया भाई जी। तो भाई जी का भी स्वागत है, स्वागत है हम सबके बीच में। और इस वृंदावन माली में वो पिक्चर में मम्मा का पार्ट एक बहन ली और एक बहन पार्ट लिया ना, तो प्रकाशमणि दादी के जो रोल आया, हमारी सोमेश्वरी बहन वो रोल प्ले की थी, उसका भी हम स्वागत करते, स्वागत है। तो आज मम्मा डे के संदर्भ में ऐसे हम सबके मिलन होना ड्रामा में फिक्स है, इसलिए 4 दिन पहले ही बहन ने फोन किया। वैसे हम तो 10 दिन पहले ये प्रोग्राम फिक्स करके रखा, तो इसमें फिर ये प्रोग्राम शामिल हुआ, बाबा का प्लान है ऐसा। तो अभी बहन ने भी आके फूलों से स्वागत करते हैं। इस संदर्भ में नारायण भाई भी आ जाए। शक्ति देता
स्वागतम् हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो सत्य सेवा त्याग निष्ठा सद्गुणों का रत्न चढ़ दो सत्य सेवा त्याग निष्ठा सद्गुणों का रत्न चढ़ दो हर्षितम तव आगमनेन हर्षितम स्वागतम शुभ स्वागतम। ओम शांति। अभी मम्मा की जीवन गाथा को या मम्मा की प्रेरणादायी चरित्र को हम याद करते हुए मम्मा की यादों को लेना नहीं है। बाबा कहते किसी देहधारी की याद आना माना वो नहीं करना है, फिर भी हमारे सामने एग्जाम्पल तो मम्मा बाबा को ही बाबा ने रखा, तो उस एग्जाम्पल को फॉलो करने के नाते से हम मम्मा को याद करते हुए आज हम ज्योति प्रज्वलन करते हैं। फिर मम्मा के ऊपर फूल अर्पण करते हैं, उसके बाद सभा शुरू होगी। ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ ज्योति जगाओ जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना अहिंसा के तुम पथ पर चल के शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की 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 ज्योति जगाओ। खिली हुई धरती खिला आसमां हो खिला खिला सबका मन होगा खिली हुई धरती खिला आसमां हो खिला खिला सबका मन होगा ऐसा हमारा स्वर्ग सुहाना होगा बड़ा मन
फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारे जग को पलते देखा, सारे जग को पलते देखा। ओम शांति। फूलों की तरह खिलते देखा। अभी ब्रह्मा कुमार अरुण भाई जी अपना अनुभवयुक्त कुछ महावाक्य हम सबके बीच में ఉచ్చారేంगे. తెలుగులో చెప్పాలి అంటారా అన్నీ చెప్పే వాటిని? తెలుగులో చెప్పాలనే వాళ్ళు చెప్పాలా? सरे वो ट्रांसलेशन चलेगा, आप बोलते जाएंगे बीच बीच में. ओके, आप हिंदी में बोलिए, हम तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं. सब लोग नहीं समझते. తెలుగు కావాలనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేతులు ఎత్తండి. హిందీ అర్థమైపోద్దనే వాళ్ళు ఓకే, అర్థం కాదు తెలుగులో చెప్పాలనే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. इन सबको तेलुगु चाहिए. लास्ट में नहीं, साथ सुना. అన్నీ అంతా చెప్పేసాక లాస్ట్ లో సారం చెప్తాను. సరే, ఓకే. మధుర్మేనా పల్లెలు బాగున్నారా? तेलुगु का टीचर मेरे साथ बैठे हैं. ये तेलुगु बहुत स्वीट भाषा है एंड मोस्टली काफी जगह बोली जाती है तेलुगु. ओम शांति. मैं अपना बचपन से आपको परिचय थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देता हूँ. मेरा जन्म स्थान दिल्ली में हुआ. लौकिक जन्म भी 1956 में और अलौकिक जन्म 94 में हुआ. तो जितना स्कूलिंग एजुकेशन सब मेरा दिल्ली में हुआ. और बचपन से ही आपने श्री अरबिंदो आश्रम का नाम सुना है जो पौंडीचेरी में है. वो भी एक सेंट थे. ये वाज अ फ्रीडम फाइटर आल्सो, श्री अरबिंदो घोष. तो उन्हीं के एफिलिएशन में हमारा स्कूल था, द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में, आईआईटी के नज़दीक था. तो वहाँ श्री अरबिंदो की समाधि बनी हुई थी हमारे स्कूल में. और वो पौंडीचेरी से एफिलिएटेड था. फ्रेंच उनकी डिसाइपल थी, उनको मदर के नाम से भी जाना जाता था. तो हमको बचपन से ही मेडिटेशन बताया जाता था, सिखाया नहीं जाता था, बताया जाता था. हम समाधि के सामने जाके बैठ जाते थे. हम क्या याद कर रहे हैं, टीचर को याद कर रहे हैं, किताब को याद कर रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं था. बट मेडिटेशन करने के लिए बैठा देते थे. फिर हम पौंडीचेरी जाते थे.
वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था, चेन्नई के पास में है पौंडीचेरी। तो वो जो संस्कार था वो बचपन से ही हमारे अंदर पड़ा उस चीज का। फिर हमारी जो माता जी हैं और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने, हम ग्रीन पार्क में दिल्ली में रहते थे, मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास में है, तो हमारे घर में हर मंगलवार को सत्संग होता था। तो मैं अपनी दादी जी को और अपनी माता जी को पूछता था कि हफ्ते में एक ही बार सत्संग क्यों होता है, हर रोज क्यों नहीं होता? ये कोई डोज थोड़ी है जो हफ्ते में एक ही दिन खानी है। तो भक्ति का भी संस्कार बचपन से ही मेरे अंदर था। फिर साईं बाबा को भी मानता था, शिरडी भी जाता था। तो टेलीविजन पर एक जन जागरण प्रोग्राम आता था सुबह 7 से 8 बजे तक। ये बात है आज से 30 साल पुरानी, 92-93 में। तो शीलू बहन का वहां पर उनके प्रवचन आते थे, सब धर्मों के प्रवचन देते थे गुरु। तो शीलू बहन का माउंट आबू से आता था। उनसे मैं फिर बहुत प्रभावित हुआ और मैंने फिर जब सर्च की तो हमारे घर के पास श्री फोर्ट सेंटर घर के पास में था, वहां पर मैं गया। वहां गीता बहन जो भी ORC की डायरेक्टर हैं और शांति बहन, वो वहां पर सेंटर इंचार्ज थे। तो उनसे मैंने 4 जुलाई 94 में ज्ञान लिया। वो एक नया जन्म था और मुझको ज्ञान अच्छा लगता था। बाबा भी कहते हैं ना, जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है वो ज्ञान में जल्दी उठाएंगे बात को जो है। तो अभी प्रेजेंटली हम नोएडा में रहते हैं, ORC से कनेक्टेड है, आशा बहन से कनेक्टेड है सेंटर। हमारे घर में गीता पाठशाला भी रही, बाद में फिर वो सेंटर बन गया। फिर वो सेक्टर 46 में नया सेंटर बना वो फिर। तो पर ज्ञान में आने के बाद जैसे हमारा नया जन्म होता है, इसी जन्म में नया जन्म होता है, तो बाबा कहते हैं अपना पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार सब कुछ छोड़कर अब दैवी संस्कार हमको लेने। हम ब्राह्मण बन गए ना, तो ब्राह्मणों के लिए ज्ञान लेना जरूरी है, पवित्रता धारण करनी जरूरी है, और शुद्ध अन्न लेना जरूरी है, और दैवी संस्कार आने जरूरी है। अगर नहीं आएंगे चारों सब्जेक्ट्स में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, तो हम पक्के ब्राह्मण नहीं, हम देवी देवता नहीं बन सकते। और देवी देवता इतनी ऊंची मंजिल है हमारी। हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। वो सारे लक्षण, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। नहीं तो इसका मतलब हमने जीवन का उद्देश्य वो बनाया ही नहीं। वो रॉयल्टी के संस्कार अगर हमारे अंदर नहीं होंगे, लोग हमको डिफरेंशिएट अगर नहीं करेंगे, तो हमने फिर कुछ अभी पाया नहीं, अचीव नहीं किया। तो हम सबको ये अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप अंदर देखना है कितना हम चेंज किए हैं। दिस इज कॉल ऑफ द टाइम, मतलब समय की पुकार है कि हम ब्राह्मण भी वृद्धि को पाते रहे। वृद्धि मतलब हमारे अंदर उन्नति होती रहे, प्रोग्रेस रहे। हर बिजनेस हाउस में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो अपने प्रोडक्ट में तरक्की करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे अंदर भी अगर हमने तरक्की नहीं की तो हमारा ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टेंटली हमको ऊपर ही ऊपर बढ़ना है। तो मंजिल तो इतनी ऊंची है, स्काई इज द लिमिट। अगर स्काई से भी ऊपर, परम धाम तो स्काई से भी ऊपर है, और फिर सुख धाम में जाना है हमको। तो हम सब ब्राह्मणों के लिए एक चैलेंज है ये। 33 करोड़ देवी देवता तो त्रेता के अंत में बनेंगे, पर अभी तो सारे नहीं बने हैं ना। जो नए आ रहे हैं बच्चे, वो हमारे से आगे भी निकल सकते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो ये रेस है हमारी। खैर, हमें दूसरे को बढ़ावा देना है, ये नहीं कि उसको पीछे करके आगे जाना है। अपनी काबिलियत के अनुसार कितनी मेरे में कैपेबिलिटी है, उसको उभारना है। हर इंसान के अंदर कोई विशेषता है। हमारे अंदर गुण ग्राहकता का एक होना चाहिए, डिवाइन वर्च्यू होना चाहिए, दैविक गुण होना चाहिए, दूसरों के गुण को ग्रहण करना।
हर एक में कोई ना कोई गुण है। तो हमारे शिव बाबा तो ग्रेट हैं, हमारे जो शिवा भाई हैं, इन्होंने भी मेरे अंदर कुछ देखा जो मुझे भी नहीं पता था। मैंने आज तक एक्टिंग नहीं की थी। तो इट वॉज ए मिरेकल। बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। तो अपना ही अगर हम पार्ट देखेंगे तो इट इज वंडर। हर आत्मा अपना पार्ट देख के किताब लिख सकती है। जीवन में कितने उतराव चढ़ाव आते हैं, कितने प्लस एंड अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम उसको कैसे सेवा में लगा सकते हैं अपने अनुभव से। आज बाबा का वरदान भी यही था ना, स्लोगन में था अनुभवी मूर्त बनना है। तो अनुभव का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान होता है। कोई नया आता है, जब कोर्स करता है तो हम उससे पूछते हैं आपको क्या अनुभव हुआ। अगर उसको कोई अनुभव नहीं होगा वो ज्ञान में नहीं चल पाएगा। भक्ति में तो कहते थे साक्षात्कार हो जाए तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें अनुभव होना चाहिए कि मैं जब मैंने ज्ञान लिया, मेरा नया जन्म हुआ, तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। जो मेरे अंदर कमी कमजोरी थी क्या वो दूर हुई, क्या अभी मैं वैसे ही चल रहा हूँ। कुछ तो गलतियां हमारी, कुछ कमियां तो स्वतः दूर हो जाएंगी, कुछ विकार हमारे स्वतः छूट जाएंगे, पर कुछ हमको छोड़ने पड़ेंगे। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं है। दुनिया में आईएएस ऑफिसर बनना भी आसान नहीं है, उसको पढ़ना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, प्रोफेशनल कोर्स करना भी आसान नहीं है। और यहाँ तो देवी देवता बनना है, तो इट्स नॉट ए जोक। इस सब के लिए हमें बहुत मेहनत चाहिए। अब तो जो अंत का समय है, आप लगा लीजिए अगर 100 वर्ष का संगम युग है, तो जो पहले के 14 वर्ष थे जिनमें दादियों ने खूब त्याग, तपस्या और संघर्ष किया, अब वही अंत में, लाइफ इज अ फुल सर्कल, अंत का समय भी वही समय आ गया है। ये तो मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैंने तो ब्रह्मा बाबा का रोल किया है, तो मेरी अगर सूरत है तो सीरत भी मेरी बाप समान बने। पर हम सबको बनना है बाप समान। याद तो शिव बाबा को करना है, पर फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। पर ही वॉज ए लिविंग पर्सन। कैसे एक सेकंड में उन्होंने सब कुछ अपना, इतने ज्वेलर थे इतने ऊंचे, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। क्या हम वैसा बने हैं? आज की मुरली में भी था स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अगर हम अभी भी मोह ममता में हैं, अटैच्ड हैं किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, या अपना कुछ मुझे नाम मिलता है, अगर फेम मिलता है, चलो अभी जैसे मुझे नाम शान मिल रहा है, मैं मानता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ, पर मुझे इसमें भी फंसना नहीं है, डिटैच रहना है। अगर इसमें मैं फंस गया तो मेरी तरक्की भी रुक जाएगी। तो हम सभी को ये लागू होता है। जीवन में कभी नाम मिले, कभी या सुख सुविधाएं साधन मिले, उस साधनों की वजह से मेरी साधना में फर्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, अगर ऊंच पद नहीं मिला तो क्या मिलेगा, क्या बनोगे फिर? नौकर चाकर बनेंगे। चाकर मीन्स नौकरों के भी आगे नौकर। हमें वो थोड़ी बनना है। तो ये हम सबके लिए सच में एक ये हिम्मत से भगवान तभी मदद करता है अगर हम हिम्मत रखेंगे। हिम्मत के बच्चे मददगार बाप। भगवान तो हमको ज्यादा प्यार करता है। अगर आज सब भाई बहनों का प्यार मुझको मिल रहा है तो ये बाबा दे रहा है आपके द्वारा। मुझे उस चीज को कैच करना चाहिए कि बाबा तो इतना प्यार करता है कि मैं इतना करता हूँ। याद तो हम सब करते हैं भगवान को या बाबा को, शिव बाबा को। क्या प्यार से याद करते हैं? क्या जब हम बाबा हमारे मुख से निकले, क्या मेरी आंखें भर आती हैं? क्या मैं इमोशनल हो जाता हूँ? क्या, क्योंकि भावना का भाड़ा देते हैं भगवान। तो धन का या तन का या मन का वो अलग बात है, पर भावना मेरी क्या थी? दुनिया में तो भक्ति में तो मंदिर जाते थे, दान दिया, 1 लाख रुपया दिया, वो मंदिर में पंखे बनवा दिए, फिर अपना नाम भी लिखवा दिया, सीढ़ियों में भी अपना नाम लिखवा दिया। वहां तो दिखावे का था, पर यहाँ ना दिखावा चल सकता है, ना होशियारी चल सकती है। जितना वी आर एट क्लीन इन अवर हार्ट, जितना हम दिल से साफ रहेंगे,
उतना हम बाबा के दिल में राज करेंगे। तो हम सभी को इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं, दुनिया में तो कहते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते, हमें भगवान दुख क्यों देता है? हमें भगवान कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। तो क्या करो, सुख दो और सुख लो। हर चीज में हमारा अब पॉजिटिव है। जो चीजें पहले थी अब बिल्कुल उससे उल्टा हो गया है, बिल्कुल उलट है। जिस चीजों को हम ध्यान नहीं देते थे वही चीजों को हमें अब ध्यान देना है। हमारे घर में बड़े बूढ़े हमको क्या कहते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही आप काटोगे। तो इसी प्रकार हमारा तो हर क्षण, हर पल, हर संकल्प, समय, हर चीज हमारा इतना कीमती है। हमारे बोल कैसे हों, हमारे मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकले। कानों से क्या हमको किसी की निंदा चुगली ये सब नहीं सुनना है। कानों में भी बाबा के ही हमारे अक्षर हमारे कानों में जाए। तो हमारे लिए तो इतना इट्स जैसे हमारे आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वी आर ऑलवेज ऑन द वॉच कि कहीं हमारे से कोई गलती हो गई तो सारी तपस्या फेल हो जाएगी। ये तो बहुत, अब ये तो फिर कहूँगा इट्स ए चैलेंज हम सभी के लिए, और हमें कोई भी समय अब नष्ट नहीं करना है। तो ये वृंदावन माली जो मूवी बनी तो तेलुगु में बनी है। अच्छा, आपने काफी लोगों ने देखी है, इसमें से कमी बताइए क्या है जी, ताकि उस कमी को हम दूर कर सकें। कोई कमी नजर आई आपको? पूछिए पूछिए। ओके ओके ओके। क्योंकि ये पहली बार ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में ब्रह्मा बाबा के ऊपर ऐसे म्यूजिकल मूवी बनी है। एनिमेशन फिल्म भी बनी है पहले तो, और बाबा का वो एक गॉड ऑफ गॉड्स बनी थी, फिर एक हु एम आई वो भी बनी थी, उससे बड़ी अच्छी सेवा हुई थी। तो इस मूवी का भी लक्ष्य हमारा सेवा ही है। हर कार्य हमारा सेवा में ही अंत में जाके अर्पण हो जाना चाहिए। तो इसीलिए तो जो नए बच्चे हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा को तो मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, एक बात मैं जरूर बताऊंगा। जब मैं 94 में ज्ञान में आया तो जो गीता बहन जो ORC की डायरेक्टर, मैंने उनको बोला मुझको मधुबन जाना है। वो कहते हैं आप 1 साल से पहले नहीं जा सकते। मैं कहा मुझे तो जाना है। उन्होंने फिर माउंट आबू से प्रकाश मणि दादी जी से स्पेशल परमिशन लेके मुझे अकेले लेके गए। तो वहां पर मुझे पहले वो जो एक स्वामी नारायण मंदिर है माउंट आबू में, तो मुझे वहां ठहराया था। माउंट आबू में ऊपर पांडवों ने मुझको नहीं ठहराया था, मुझे स्वामी नारायण टेम्पल में ठहराया था। तो फिर नेक्स्ट डे जब प्रकाश मणि दादी जी को मिलने गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे से सारी प्रतिज्ञाएं करवाई। ये उसी का शायद फल है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि और फिर शीलू बहन जिनको मैं देखकर ज्ञान में चला, जब उनको मैं मिला, जो बाबा की कुटिया है उसके सामने उनका इंटरनेशनल ओवरसीज ऑफिस होता था, अभी भी शायद है वहाँ पर। हाँ, तो शीलू बहन ने मेरी रिंग सेरेमनी की थी जी। उन्होंने पूरा वो बॉक्स था रिंग्स का, तो बाबा के रिंग थे, वो कहते हैं आप इसमें से कोई चूज कर लो। तो उन्होंने मुझे रिंग पहनाई, तो मेरी रिंग सेरेमनी भी हो गई, सब कुछ प्रतिज्ञा भी हो गई। फिर मैं घर वापस आ गया जी। फिर मेरी ये रूहानी यात्रा शुरू हुई। ये मैंने बहुत अनुभव है निजी जीवन में। और अभी जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम इनकम टैक्स लॉयर, इनकम टैक्स का वकील हूँ मैं। तो ठीक है, मेरा काम मेरा पैसा कमाने में ध्यान नहीं है। हाँ, काम में जरूर मैं ध्यान लगाता हूँ, और जितने पैसे आते हैं दाल रोटी अच्छी चल रही है। कमिश्नर लेवल तक मैं ऐसे ही इसी पोशाक में जाता हूँ जी, कमिश्नर लेवल तक। हाँ, हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल में फिर वहाँ ब्लैक कोट ड्रेस पहननी पड़ती है। तो जो कमिश्नर लेवल के सब मुझे पहचानते हैं अच्छे। सारे काम बड़े सहज रीति से हो जाते हैं। मैं 2 बार वर्ल्ड टूर भी लगाया, विदेश बहुत गया हूँ मैं। आई वॉज डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स, तो जर्मनी में मैं जाता था। तो कस्टम्स ऑफिस में या कहीं भी मैं इसी ड्रेस में जाता था, बैज लगा हुआ वाइट ड्रेस में,
सब बहुत रिस्पेक्ट देते थे, कोई काम रुकता नहीं था, कोई काम रुका होता था तो वो पूरा हो जाता था। ये सब बाबा का वंडर था। एक अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर रहती है, बाबा का वरदानी हाथ हमारे ऊपर होता है। ये फीलिंग की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। तो फेथ कैसा होना चाहिए? इट शुड बी डायर फेथ, आर्डेंट फेथ, ब्लाइंड फेथ। किसी इंसान पर तो आप ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिए, पर भगवान पर कीजिए। पर भगवान उसकी पूरी परीक्षा भी लेता है, अंत तक परीक्षा लेता है। फांसी का फंदा आपके गले में होगा तब तक परीक्षा लेता है, फांसी नहीं होगी आपको, पर आपकी परीक्षा अंत तक होती है। तो ये सब कहावतें जो हैं वो सच हैं, ज्ञान में आप उसको जीवन में समझ सकते हो कि आपके ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो। तो अब ये जो मूवी बनी, इसको अब हिंदी वर्जन में, ये मैं हैदराबाद में 5-6 बार आया, तो इसमें हमारे शिवा भाई ने बहुत मेहनत की है जी। इज ए वन मैन आर्मी, सभी कुछ इन्होंने ही किया अकेले जी। गीत बनाने में, डायलॉग लिखने में, शूट करने में इनका कोई असिस्टेंट नहीं था, बल्कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना देते थे ये। तो अब इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है ब्रह्मा सो विष्णु, वो भी ऑलमोस्ट तैयार है, उसकी एडिटिंग होगी। और नेक्स्ट मंथ सूरज भाई भी आ रहे हैं, तो एंड अस्मिता बहन भी आएंगी कलकत्ता से शायद। एंड तो उम्मीद है कि अगले महीने तक हिंदी वर्जन विद इंग्लिश सबटाइटल्स वो भी पूरा हो जाएगा। जयंती बहन ने भी देखी, और हम आई थिंक अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में लंदन में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में भी इसकी लॉन्चिंग होगी। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इन्होंने बताया कि ज्ञान सरोवर में ये ऐसे बैठे थे, तो एक रशियन लड़की बहन कोई, उसने गीत, ये मोबाइल पे गीत लगाया हुआ था उन्होंने इसी मूवी का। एक रशियन बहन दौड़ी दौड़ी आई, उसके कान में पड़ा होगा वो गीत, तो उसने कहा मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे पूरी मूवी देखनी है। तो ये इन्होंने बताया कितनी खुशी होती है। जब मैं भी फॉरेन जाता था तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, एम्स्टर्डम, लंदन भी गया मैं, तो जो ये विदेशी हैं, बाबा उनको डबल फॉरेनर्स कहते हैं, उनकी लगन बहुत अच्छी है। देखो क्रिश्चियनिटी से कैसे उन्होंने इसमें फॉलो किया, और इतनी लगन से, इतने मगन हो के बाबा के, ऑनेस्ट और सिंसियर बन के, तो कुछ मामलों में हमारे से आगे हैं। उनका खाना पीना भी अलग था, कैसे उन्होंने अपने आप को वैष्णव बनाया, शाकाहारी बनाया। ये बहुत बड़ी बात है, हम भी कितनी चीजें उनसे सीख सकते हैं। हमारा रहन सहन, उनका रहन सहन भी कितना फर्क है। तो ये छोटा सा अनुभव है, अनुभव, छोटे छोटे अनुभव तो बहुत हैं, और तो फिर कभी बैठ के इसको सुनाएंगे। आज यहाँ आना हुआ, ये भी मेरा सौभाग्य है, मैं तो यही कहूँगा। आपका थैंक्स जी। हाँ, ओम शांति शांति। అన్నయ్య చెప్పింది ఏంటంటే తనకి చిన్నప్పటి నుండే మెడిటేషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, స్కూల్లో కూడా మెడిటేషన్ అని చెయ్యండి అనేవాళ్ళంట. ఏం చెయ్యాలి చెప్పేవాళ్ళు కాదు, కూర్చోండి మెడిటేషన్ చేయండి అంటే వీళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. కానీ తర్వాత అనుకోకుండా టీవీ ఛానల్స్లోని అన్ని భక్తివి అవి ఇవి చెప్తారు కదా, అందులో మనది కూడా మౌంట్ అబ్బు నుండి శిలుబేంది వచ్చేదంట. శిలుబేన్ చెప్పేది వస్తే అది విని అన్నయ్యకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందంట. దాని తర్వాత బ్రహ్మకుమారిస్ ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఎక్కడుంది అనేది అడ్రస్ కనిపించిందంట నెట్లో వెళ్ళి చూస్తే. అది సిటీ ఫోర్ట్ సెంటర్ అని అక్కడ గీతాబేన్, శాంతిబేన్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటూ నడిపేవాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళారు, పరిచయం తీసుకున్నారు, కంటిన్యూ అయ్యారు. అయితే నేను మధుబన్ వెళ్ళాలి అని అడిగారంట. అడిగితే 1 year అవ్వండి, మేము ఎలా తీసుకెళ్తాము అన్నారంట గీతాబేన్.
అయితే ఎలా అయినా నేను వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ అప్పుడు 94లో అన్ని జ్ఞానంలో వచ్చారు, 94లో ప్రకాష్ మణి దాదికి మెసేజ్ పెట్టారంట, ఇలా ఇలా అడుగుతున్నారు అంటే సరే అని అక్కడి నుండి అంటే అప్పుడు గీతాబేన్నే స్వయంగా అన్నయ్య ఒక్కరినే వేరుగా పట్టుకొని వెళ్ళారంట. వెళ్ళాక బయట ఉంచారంట అకామిడేషన్, పాండభవన్లో ఉంచలేదంట, ఎందుకంటే ఇంకా కొత్త కదా అని. తర్వాత దాదితో కల్పించటానికి తీసుకుని వెళ్తే దాది అప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేయించారంట. ఆ రోజు నుండి కూడా ఇంకా నాది ఈ మార్గంలో కంటిన్యూ అయిపోయింది ఈ యాత్ర అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అక్కడే బాబా కుటీరం దగ్గరలోనే షిలుబేన్ ఆఫీస్ ఉంది, షిలుబేన్ కూడా కలిశారు. ఆ షిలుబేన్ని చూసే కదా అన్నీ వచ్చారు. అయితే షిలుబేన్ అక్కడ డైరెక్ట్ గా చూశారు. ఆ, షిలుబేన్ అయితే కొన్ని ఉంగరాలు చూపించి ఇందులో ఏదైనా ఒక ఉంగరం మీకు నచ్చింది తీసుకోండి అని ఉంగరం కూడా ధరింపచేశారు. రింగ్ సెరమనీ అయిపోయింది, వాగ్దానము ప్రతిజ్ఞ అయిపోయింది. అప్పటి నుండి నేను ఇంకా దీనిలో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చాను అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. అయితే పాత వాళ్ళు కూడా, అదే కొత్త వాళ్ళు కూడా పాత వాళ్ళ కన్నా ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఏదైతే బాబా చెప్తున్నారో అది చేస్తూ ఉంటే మీరు కూడా ఫస్ట్ లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. మనమైతే శంకు చక్ర గద పద్మం చతుర్భుజ రూపం బాబా మన ఎదురుగా జ్ఞానం యోగం ధారణ సేవ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు, లక్ష్యం ఇచ్చారు. లక్షణాలు ధారణ చేసుకుంటే ఆ లక్ష్యానికి మనం చేరుకోగలం. లక్ష్యంకి తగిన లక్షణాలు కూడా ధారణ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే నాకు బాబా రోల్ ఇచ్చారు, ఫేస్ నాది కలవచ్చు కానీ లక్షణాలు కూడా అవి ధారణ చెయ్యాలి కదా. బాబాను ప్రత్యక్షం చేసేలా మన రూపము మన నడవడిక తయారు కావాలి. దీనికోసం మనము బాబా ఈ రోజు కూడా చెప్పారు కదా, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ కావాలి. ఎక్కడ కూడా అటాచ్ అయి ఉండకూడదు, ఏ వ్యక్తి ఏ దేని వైపు కూడా వస్తు పదార్థాలు ఎక్కడ కూడా మమకారాలు వాటిలో చిక్కుకొని మనం ఉండకూడదు. బ్రహ్మ బాబా అది చేసి చూపించారు. కానీ దీనికోసం సాహసం కూడా ఉండాలి. సాహసించే పిల్లలకే సహయోగం ఇస్తానన్నారు బాబా. కాబట్టి సాహసం ఉంచుకొని మనం ముందడుగు వేయాలి ఆచరించటంలో. అప్పుడే అవి దూరం అవుతాయి. మనం సాహసించకుండా ఈ మోహ మమకారాల నుండి బయటపడలేం. అలాగే పేరు ప్రఖ్యాతుల మీద కూడా ఆకర్షణ మమకారం ఉంటుంది. ఈ రోజు నాకు చాలా పేరు వచ్చింది ఇక్కడ ఈ రోల్ ప్లే చేయడం ఉండండి లేదా జ్ఞానంలోని, అయినా కూడా నేను దాంతో డిటాచ్డ్ గా ఉండాలి. దానికి నేను వశం అవ్వకూడదు అనే స్టేజ్ ఆచరించాలి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ సత్యత ఉండాలి మన నడవడికలో, మన పర్సనాలిటీలో క్లియర్గా సత్యంగా ఉండడం అనేది కూడా అవసరము అని చెప్తున్నారనమాట. అన్నయ్య జాబ్ లో వెళ్తూ కూడా ఇదే డ్రెస్ లో వెళ్తారట అన్నయ్య. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో లాయర్ గా చేస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు మాత్రం కోర్టు డ్రెస్ వేసుకోవాల్సి ఉంటది. ఇంకా మిగిలిన సమయాల్లో అంతా విదేశాలలో కూడా వెళ్ళే పని ఉంటదంట అన్నయ్య జాబ్ లో. అప్పుడు కూడా అన్నయ్య ఇదే ఇప్పుడు ఏ డ్రెస్ లో ఉన్నారో ఆ డ్రెస్ లోనే వెళ్ళడం వలన ఇంకా గౌరవము ఇంకా మర్యాద అనేది అన్నయ్యకు లౌకిక సమాజంలో దొరుకుతూ ఉందంట. ఈ డ్రెస్ అలా మనకు మన పర్సనాలిటీని ఇతరుల మధ్య ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. జ్ఞానంలో వచ్చే కూడా విదేశాలలో వెళ్ళారు, చూశారు. వాళ్ళలో ఎంత తపన ఉంటది. ఒక రష్యన్ అక్కయ్య అన్నయ్య డైరెక్టర్ శివ అన్ని ఉన్నారు కదా, అన్నయ్య పాట బృందావనం అనేది పాట వేసుకొని వింటూ ఉంటే ఒక రష్యన్ మాత పరిగెత్తుకొని వచ్చి అన్నారంట, ఏది ఏది ఆ ఫిలిం చూపించండి నాకు అని అంతా చూసారట. ఎంత తపన ఉంది వాళ్ళలో చూడండి విదేశాల్లో. నేను విదేశీ సెంటర్స్ లో కూడా వెళ్ళి చూసాను కదా, కాబట్టి అంత తపనతో వాళ్ళు నడుస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఫిలిం కూడాను అసలు ఎప్పుడు నేను యాక్ట్ చేయలేదు ఎక్కడ కూడాను. ఆ శివ బాబా వచ్చి బ్రహ్మ బాబాను గుర్తించారు, ఆయన్ని పట్టుకున్నారు. అలాగే ఈ శివ డైరెక్టర్ గారు కూడా నన్ను గుర్తించి నన్ను దీనిలో పెట్టుకున్నారు ఆయన తీసే ఫిలింలోని అని చెప్తున్నారు అనమాట అన్నయ్య.
మరి దీన్ని ఇంకా హిందీలో కూడా తయారు చేసే దీనిలో ఉన్నారు, డబ్బింగ్ అన్నమాట. దాన్ని బ్రహ్మాసు విష్ణు అనే టైటిల్తో, తెలుగులో బృందావనమాలి ఉంది, హిందీలో బ్రహ్మాసు విష్ణు అనే టైటిల్తో ఇది అంటే చేస్తూ ఉన్నారు దీని మీద. ఇది లాంచింగ్ అయితే లండన్లోని జయంతిబేన్ చేస్తాను అని అక్కడ చేయిస్తారంట, వెళ్తారు. ఈ కొద్ది కాలంలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాని లాంచింగ్ కూడా జరగబోతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే బృందావన్ మాలి మీరు అందరూ చూసారేమో, ఇందులో ఎంతమంది చూసారు, ఇందులో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా సరిదిద్దుకోవడానికి మీరు చెప్తే ఆ లోటుపాట్లను కూడా మేము సరి చేస్తాము అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే శివాబాయి డైరెక్టర్ గా అన్ని ఆయన వన్ హ్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నట్టు అన్ని ఆయనే చేశారు. పాటలు రచన ఏంటి, పాటలు ఎడిటింగ్ ఏంటి, ఇదంతా కూడా డైరెక్షన్ ఎడిటింగ్ అన్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా నా సహాయం ఏమైనా తీసుకుని ఉంటారేమో కానీ అన్నయ్య కూడా చాలా మంచిగా అంతా డైరెక్ట్ చేశారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. నేను నా పని నేను చేస్తాను, ఎంత పని చేయాలి, సంపాదన కాదు, నాకు పని మంచిగా చెయ్యాలి, వచ్చిన డబ్బు నాకు పప్పు రొట్టె, నాకు కరువు లేదు, జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అన్నయ్య. అంటే మనం ధనం కోసం కాదు చేసేది, కానీ మనం ఆ చేసే పనిలో మంచితనం అనేది ఉండాలి అనేది గమనికి పెట్టుకుంటాను అనేది కూడా అన్నయ్య జీవిత అనుభవం మనకి వినిపించారు. అర్థమైందా అందరికి? సరే, ఇప్పుడు శివ అన్నయ్య తన అనుభవము పరిచయము మన మధ్య షేర్ చేసుకుంటారు. మన సూర్యనారాయణ అన్నయ్యతో బాగా అన్నయ్య కాంటాక్ట్ అనమాట. అన్నయ్య చాలాసార్లు అంటే వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అన్నయ్య కోసం చెప్పారు. మొన్న ఈ మధ్య వచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్ గా ఉంటూ కూడా అన్నయ్య ఎంత నిరహంకారిగా, ఎంత బాబా సేవ జరగాలి నా నా ప్రొఫెషన్తో అని చాలా తపనతో అన్నయ్య సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. అన్నయ్య కూడా షేర్ చేసుకుంటారు కొన్ని విషయాలు మనతో. అందరికీ ఓం శాంతి. దిస్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే. మమ్మ స్మృతి దినం రేపైతే ఈ రోజుతో మొదలుపెట్టి ఈ రైల్వే న్యూ కాలనీలో మమ్మ స్మృతి దినం ఈరోజు మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ రెండోసారి కూడా జరుపుకునే అదృష్టాన్ని మాకు శశి బెహన్ గారు అలాగే సోమేశ్వరి అక్కయ్య గారు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. అంటే భవిష్యత్తులో ఇది పురుషోత్తమ సంగమ యుగం, ప్రతి క్షణం చాలా విలువైంది. అంటే మనం చూస్తున్నాం, చిన్నతనం నుంచి ఒక మంచి మానవత్వంతో మనం చూసాము. మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా వెళ్ళే కొంది పెద్దవాళ్ళు అంటే ఒక అవగాహన, వాళ్ళ మీద ఉండే ఒక గౌరవం తగ్గిపోతున్న రోజుల్లోకి వచ్చాము. బాబా చెప్తున్నాడు, ప్రతి క్షణం ఎంతో విలువైన ఈ సంగమ యుగాన్ని నా స్మృతిలో వినియోగం చేసుకుంటూ చక్కగా భగవంతుడి యొక్క అసలైన సిసలైన అడ్రస్ని తెలుసుకోండి అని భగవంతుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు స్వయంగా. నేను కమర్షియల్ వరల్డ్ సినిమాలు ఎన్నో చేశాను. డి రామానాయుడు లాంటి నిర్మాతల దగ్గర నాన్ స్టాప్గా 2 గంటల సేపు కథ చెప్పి ఒప్పించుకున్నవాడిని. అలాగే తమిళనాడులో ఆర్బి చౌదరి ద్వారా మంచి మంచి కథలు చెప్పి 2 సూపర్ సిల్వర్ జూబ్లీస్ సినిమాస్ చేసుకున్నవాడిని. అలాగే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ ఒక్కొక్క సినిమా నాతో తీశారు, ఇంక్లూడింగ్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ బ్యానర్లో కూడా నేను డైరెక్ట్ చేశాను. సో ఇదంతా నేను అనుకునేవాడిని, నాకు హిందీ అక్షరం ముక్క రాదు, మరి నాకు ఇంత గౌరవం ఇండస్ట్రీలో, నాకు మంచి పేరుంది అంటే, నాకు ఆర్థికంగా నాకు డబ్బు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఇవ్వలేకపోయినప్పటికీ నేను ఎప్పుడు నిరాశ నిస్పృహ చెందేవాడిని కాదు. అంటే పెద్దవాళ్ళతో పని చేశాననే ఒక ఆనందం అయితే నా మనసులో నింపుకున్నాను. సో అందరితో సంతోషంగా ప్రేమగా ఉన్నాను కాబట్టే భగవంతుడు నాకు 85 సంవత్సరాల బ్రహ్మకుమారి చరిత్రని సినిమాగా తీసే మహద్భాగ్యాన్ని నాకు ఇచ్చారు. ఇది బృందావనమాలి ఎవరు చూడకపోయినా నాకు స్వయంగా యజ్ఞంలో ఉన్న కరుణాబాయి ఒక మాట అన్నారు, ఇది చాలా ప్రొఫెషనల్గా తీశాడు ఈ కుర్రాడు. ప్రొఫెషనాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ అనుభూతిని తను అనుభవిస్తే తప్ప డైరెక్టర్ ఎవరు తీయలేరండి.
ఎన్ని కోట్లు ఉన్నప్పటికీ నీ దగ్గర 100 కోట్లు 1000 కోట్లు నేను చెప్తున్నా, ఇదే సినిమాని నేను 20 లక్షల్లో తీశానండి. 20 లక్షల్లో తీశాను. ఆల్రెడీ 20 కోట్లు యజ్ఞంలో ఖర్చు పెట్టారు దీని మీద. ఇంతవరకు ఏది బయటికి రాలా. తెలుగు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాధించడంలో నంబర్ 1 దాని మీద తపన పడతారు. దానికి ఉదాహరణ ఈరోజు రాజమౌళి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగువారి బావుట బ్రహ్మకుమారిస్ బావుట కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. బాబా చెప్పారు, ప్రతి క్షణం సేవాదారులై, అంటే ఎముకలు కూడా మిగలకుండా మనం సేవ చేయగలిగితే భగవంతుడు అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుంది. అందులో పరమపిత శివ పరమాత్మ బోళాశంకరుడు, ఆయన ప్రేమ తగిలితే మనం ఒక్క అడుగేస్తే ఆయన 1000 అడుగులు ముందుకు నడిపిస్తాడనే దానికి ఈ బృందావన మాలే ఉదాహరణ. అలాగే మా స్టార్ కృష్ణ బ్రదర్స్, స్టార్ కృష్ణ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ బాబాస్ చైల్డ్. ప్రతిరోజు అమృతవేళ మిస్ కాకుండా బాబాతో చక్కగా మాట్లాడుతూ నన్ను పట్టుకుని వదల్లా ఈ పిక్చర్ తీసే వరకు. అంటే ఒక పక్కన ప్రోత్సాహం అనేది కూడా ఉండాలి, నమ్మకాన్ని బలపరిచే ఒక ఆయుధంగా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చారు. ఇక ఈ పిక్చరు కథ విన్నప్పుడు, ఆదిదేవ్ కథ విన్నప్పుడు ఎంత అద్భుతం ఇది. నేను ఎన్నో కథలు విన్నాను. అంటే ఒక వ్యక్తిని ప్రమోట్ చేయటం కోసం కొంతమంది పన్నిన పన్నాగమా అని ఒక నెగిటివ్ థాట్తో నా మొదలై చాలా మంది తమ కుటుంబాల్లో వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయటం కోసం ఈయనే బాబా అని చెప్పి వస్తున్నారు. మన బ్రహ్మబాబా కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు, ప్రతి వీధికో బాబా ఉన్నప్పుడు అసలైన బాబాని నమ్మలేకపోతున్నారని. ఇది సత్యం, అక్షర సత్యం. ఈ కథ విన్నప్పుడు ఈ సినిమా తప్పకుండా తీయాలి. ఎందుకంటే మనిషికి చావు అనేది తప్పదు, కానీ చచ్చేలోపు నేను ఇది తీయాలి. ఎందుకంటే నేను ఆ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను కనుక అనుకున్నాను. దాంట్లో నాకు ఈత రాకపోయినా మంచి జ్ఞానాన్ని బ్రదర్ హరికృష్ణ, అలాగే సూర్యనారాయణ బాయ్ వైజాగ్ వాత్సవ్యులు, వండర్ఫుల్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇందాక మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి నా సెంటర్కి వెళ్తున్నావు అంట కదా, నీకు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారు. ఇట్స్ నిజంగా వండర్ఫుల్. ఆయనే నా జ్ఞానాన్ని అక్కడ 7 రోజుల కోర్సు వైకుంఠంలో పెట్టి 7 days వరుసగా వచ్చి నా జ్ఞానం ఇవ్వటం అనేది మరపురాని అనుభూతి. ఇంకా ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకోవటం చాలా తప్పని నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే 85 సంవత్సరాలుగా పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానంలో ఉండే కథని మానవ మాతృలు, బయట యాక్టర్లు, ఈవెన్ ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్ కూడా ఈ పాత్రకి అర్హులు కారు. అందువల్ల ఈ జ్ఞానంలో ఉంటూ దాదాపు 35 సంవత్సరాలు ఈ జ్ఞానంలో ఉండే ఒక వ్యక్తి నాకు తారసపడటం, బ్రదర్ హరికృష్ణ ద్వారా నాకు పరిచయం కావటం, చూడగానే వీళ్ళు ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నేను జ్ఞానం వింటున్నప్పుడు బ్రహ్మబాబా ఎంత ఆర్ద్రతగా ఉండేవాడు, ఎంత తన పిల్లల పట్ల ప్రేమను చూపించేవాడు. అంటే బ్రహ్మబాబాలో శివబాబా ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ అనేవాడు ఈయన లేకపోతే శివబాబా ఇలాంటి ఆత్మలోకి ఎంటర్ కాలేడు. సో అద్భుతం అనిపించింది ఈ కథ. లౌకికంలో ఎక్కడ ఇలాంటి కథలు దొరకవు అని చెప్పి ఈ కథని అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నాను. అటెంప్ట్ చేస్తే 1000 అడుగులు బాబా నడిపించేశాడు నన్ను. ఇక ఈయన పాత్రలో జీవించడం మీరు అందరూ తప్పకుండా చూడాలి. యజ్ఞంలో అందరూ ఒకటే మాట అన్నారు, కరుణాబాయ్ నీకు అవార్డు వస్తుంది ఈ పిక్చరు, చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని పక్కాగా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని అన్నాడు. సో యజ్ఞంలో ఆ మాట అంటే నా జన్మ ధన్యమైనట్టు నేను భావించాను. ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. నేను శివబాబాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఈ సినిమాని పూర్తి చేశాను. సో ఇంకా నడుస్తున్న కొద్దీ ఈ ప్రకాశమణి దాది ఎవరిని వేయాలి, యజ్ఞానికి మూలస్తంభం ఆవిడ మమ్మ బాబా దొరికిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలకి మమ్మ దొరికింది. సో అప్పటి వరకు నేను స్టార్ట్ చేయలేకపోయా. మళ్ళీ తర్వాత ఈవిడ 2 సంచులు మోసుకుంటూ ఆ డైమండ్ హాల్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈవిడ కరెక్ట్ అనుకుని చెప్పి ఆవిడని కాంటాక్ట్ చేయటం జరిగింది. అలాగా సోమేశ్వర అక్కయ్యతో నాకు పరిచయం. అలాగే మా అమ్మ కూడా స్కూల్లో ఒక విద్యార్థి, 10th క్లాస్ చదువుతుంది. సో ఆ అమ్మాయి ఇది ఈ కథ విని ఇందులో పాత్ర ప్రవేశం చేయగానే ఆవిడకి నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే మొట్టమొదటి చాలా ఇష్టం, మానిపారేసింది మొత్తం. చాలా బాబా కమాల్ ఎంత అంటే అద్భుతం అండి. ఇంకా బృందావనమాలి ఎక్కడ ఒడిదుడుకులు లేకుండా అందరూ దాదీలు ఆ రూపాలతో ప్రత్యక్షమైపోయారు. బిహెచ్ఎల్ సెంటర్లో సరళ బెహన్, నిర్మలా బెహన్, అలాగే శాలిని బెహన్ వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా నాకు కోఆపరేట్ చేసి ప్రతిరోజు బ్రహ్మభోజనంతో స్వాగతం చెప్పి ఈ పిక్చర్ పూర్తయ్యేటట్టు చేశారు. అలాగే హిందీ వెర్షన్ కూడా అతి త్వరలోనే, హిందీ వెర్షన్ వివేక్ బాయ్ చాలా
అద్భుతంగా రాశాడు. తెలుగు ఎంత అద్భుతంగా కుదిరిందో. హిందీ వెర్షన్ డాక్టర్ వివేక్ భాయ్ నిన్ననే ఆయనకి డాక్టరేట్ విద్యాసాగర్ అవార్డు వచ్చారు. నిర్వీర్ భాయ్ అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించారు. ఇంకా ఇలాంటి మహారథులు ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రహ్మ బృందావన్ మాలి బ్రహ్మాసో విష్ణువుగా మరింత కీర్తి గడిస్తుంది. ఇది అన్నయ్య సంకల్పం. లండన్లో అది ఇనాగ్రేట్ చేయించాలని చాలా సంతోషం. అలాగే ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఈరోజు మీ అందరూ భవిష్యత్తు దేవతల ముందు మాట్లాడే అవకాశం వచ్చిన నా అందరికీ చాలా సంతోషం. అలాగే శశి బెహన్ గారికి, మన సోమేశ్వర అక్కయ్య గారికి, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికి కూడా అందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు. మమ్మ డేని స్మృతి దినాన్ని చక్కగా ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. వెరీ హ్యాపీ. అందరూ బృందావన్ మాలి ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, ఒక్కసారి చప్పట్లతో చూస్తామని చెప్పండి. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఓం శాంతి. నమస్తే బాబా. వండర్ఫుల్. నగరపు సత్సంగమున దాదా భవితే ఇప్పుడు స్టార్ కృష్ణ అన్నయ్య గారు కూడా తన అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకుంటారు. ఓం శాంతి. మన అందరి హృదయంలో హృదయాభిరాముడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు కదా. ఆ హృదయాభిరాముడిని చూస్తూ మనం మన మనసులో ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది అన్నట్టు, ఆ జ్యోతి స్వరూపుడు మన హృదయంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత అసలు ఎక్కడ మనం దేనికి లొంగిపోయాము, మన బలహీనతలు ఏంటి, ఇవన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్వేచ్ఛ లభించింది. అవును కదా. ఆ స్వేచ్ఛ ఎలాంటిది అని అంటే నిజమైన స్వతంత్రం. ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడైతే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఫ్రీడమ్ కంటే ఈ ఫ్రీడమ్ చాలా గొప్పది. ఎందుకనంటే నేను ఆత్మను, ఈ శరీరానికి మాలిక్ని. ఎప్పుడైతే అది తెలుసుకున్నామో అప్పుడు ఎంత స్వతంత్రమైన ఆ తండ్రి పరమాత్ముడు స్వయంగా ఆత్మదర్శనంతోని పరమాత్మ దర్శనం కూడా ఈజీ అయిపోయింది. అందుకే కదా ఇప్పుడు మనం ఎవరిని కలుసుకోవాలని కోరుకుంటామో భగవంతుడిని, ఎక్కడెక్కడైతే తిరిగి ఇన్ని పుణ్యక్షేత్రాల్లో మనం భగవంతుడి కోసం తిరిగామో ఫైనల్గా అక్కడికే చేరుకోవాలని కోరుకున్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైతే దొరికాడో ఎంత ఆనందం ఉంటుంది అందరికీ. మన ముఖాల్లో ఆ ఆనందం, ఆ పరమానందం. మనం ఇంకా ముందుకి ఇంకా బాగా ఆనందంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే సత్యుగంలో ఉన్న దేవతలు కూడా అంతగా శాంతి సుఖము ఆనందంగా లేరు. అందుకే ఇప్పుడు ఎందుకంటే స్వయంగా పరమాత్ముడే మన తోడు ఉన్నారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నారా బాబా? మన చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా బాబా? అనిపిస్తుందా? అయితే చూడండి ఎంత పెద్ద ఏంటి ఈ సంస్థ ఏంటి, రిచెస్ట్, హైయెస్ట్ అండ్ హోలియెస్ట్ బాబా అంటాడు కదా. మనకి బాబా చెప్పిన మురళిలో అలా ఉండటం కాదు, మనకి రియల్గా అనుభవం అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు బాబాని ప్రత్యక్షం చేయాలి. మనందరి యొక్క ప్రతి ఒక్క అడుగు ఎవరి కోసం? బాబాని ప్రత్యక్షం చేయటం. అలాంటి సుఖమైన ఆనందమైన రోజులు ప్రతి ఒక్క రోజు ఈ సంగమయుగంలో ఈ 100 సంవత్సరాల్లో మనం చూసే ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ఎలాంటి ఆనందం? స్వయంగా పరమాత్ముడు నా తోడు ఉన్నాడు. ఆ ఆనందంతోనే నేను ఎప్పుడూ నడుస్తూ ఉంటాను. దిల్ మే దిలారాం అంటాను ఎప్పుడు నేను. ఈ మన హృదయ మందిరంలో ఆ హృదయాభిరాముడు ఉంటే ఆయన దగ్గర ఏంటి? శాంతి ఉంది, ప్రేమ ఉన్నది, ఆనందం ఉంది, సుఖం ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి గుణాలు. గుణాల్లో సాగరుడు ఆయన. ఆయనే నా దగ్గర నా హృదయ మందిరంలో ఉంటే ఇంకా వేరే ఏది కిచిడా ఉండదు అన్నట్టు. మళ్ళీ ఏదైనా కిచిడా గుర్తొచ్చింది అనుకోండి ఏదన్నా, మన లోపల ఆ హృదయాభిరాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. అవునా? అందుకే మన హృదయాభిరాముడిని మన దగ్గర ఉండాలంటే మన హృదయంలో ఉండాలి, అందులోనే మనం కూడా బాబా హృదయంలో ఉండాలి. అవును కదా. అందుకే ఈ ఎప్పుడైతే మనం బ్రహ్మసో విష్ణు, ఇప్పుడంటే బ్రహ్మసో విష్ణు, ఇంతకుముందు బృందావన మాలి తెలుగులో ఉన్నది. అయితే ఎప్పటి నుంచో ఆలోచనలు బ్రహ్మబాబా గురించి చరిత్ర చదివిన తర్వాత నేను కలకత్తా వెళ్తూ ఉండేవాడిని అన్నట్టు.
ఒకసారి IBM లో జాబ్ చేయడానికి అంటే అమ్మా నాన్నలు ఫోర్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్నట్టు, మ్యారేజ్ చేసుకో అని. అలాంటప్పుడు బాబా నన్ను నువ్వు ఎలా అయినా కాపాడాలి, నేనైతే నీ దగ్గర ఉండాలి అని అంటే బాబా నన్ను IBM లో సెలెక్ట్ చేశారు. అయితే నేను కోల్కతా ట్రైన్లో వెళ్తున్నాను, అప్పుడు నేను ఆదిదేవ్ బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను అన్నట్టు. నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే కళ్ళకు కట్టినట్టుగా బాబా నా ముందు అన్ని సీన్లు టక్ 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 అలా చూపిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. అంటే బ్రహ్మ బాబా ఎలా అయితే యజ్ఞంలోకి అంటే తను బిజినెస్ క్లోజ్ చేయటం, కలకత్తా నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోవటం, దాన్ని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పాకిస్తాన్ నుంచి సింధ్లో ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కరాచీ రావటం, కరాచీ నుంచి ఇండియా రావటం, ఇవన్నీ సీన్లు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా అలా కదిలించేశాడు, టకటకటగా అలా చూపించేస్తున్నాడు. అది చూస్తే అసలు బాబా మూవీ వస్తే ఇంకెంత బాగుంటుంది. అందరికీ అంటే మనం అనుకుంటాము ఈ బ్రహ్మ బాబా రోల్ చేస్తున్న, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ అన్నయ్య ఉన్నారు చెహరా చూస్తే, ఆ బ్రహ్మ బాబా ఆ టైంలో ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అసలు? అలా ఎవరైనా చేస్తారా? కానీ కలకత్తాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ నేను జాబ్ చేస్తుండేవాడిని IBM లో. అక్కడ నుంచి అమెరికా వెళ్ళాను, అమెరికా నుంచి మళ్ళీ బాబా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. నాకు యజ్ఞంలో 2 years 2012 నుంచి 2014 వరకు నేను యజ్ఞం నుంచి బయటకు వెళ్ళాలనే ఆలోచనే లేదన్నట్టు. నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది. బాబా రూమ్ లో కూర్చొని నేను వెళ్ళను బాబా, నాకు మళ్ళీ జాబా, ఈ ప్రొఫెషనల్ లైఫా, నేను ఐటీలో నేను వెళ్ళను బాబా అన్నాను. బాబా ఎందుకో తీసుకెళ్లారు, అదేంటో తెలియదు. నోయిడా వెళ్తే స్వయంగా మనకి బాబా ఇక్కడ చూపించిన తస్వీర్ ఎవరైతే బ్రహ్మబాబా రోల్ వేస్తున్నారో అరుణ్ భాయ్ని కల్పించారు అన్నట్టు. అంటే ఈ డ్రామాలో నేను అంటే అంతకుముందు నేర్చుకున్నాను, అందులో అనుభవం కూడా అయింది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మని మనల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో, మన ముందుకు ఎందుకు నడిపిస్తారో. ఎందుకంటే నేను డ్రామా క్లోజ్ అవుతుంది, తొందరగా అవ్యక్తమయ్యే శక్తులు బాబా అలా అనుకునేవాడిని. అయితే బాబా మనతో చాలా కార్యాలు చేయించాలి అనుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మనం దానితో ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో బాబాతో చాలా చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ అన్నయ్య గారు కలిశారో పాండవ భవన్లో కల్పించాడు బాబా. నాకు ఇంకా అసలు ఎక్కడ యజ్ఞంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాండవ భవనం, ఇంకా ఎక్కడైతే ఆఫీసు, ఇల్లు, ఇంకా సెంటర్, ఇంతే నాకు ఉండేది కనెక్షన్స్. అయ్యాను ఎప్పుడైతే పాండవ భవన్ వెళ్ళినప్పుడు బాబా శివాని కల్పించారో ఆ అన్నయ్య ఒక సీన్ చెప్పారు అన్నట్టు. అంటే మాట్లాడుతూ ఉంటే బాబా మూవీ అంటే అందరికి ఇష్టం. ఈ అన్నయ్య డైరెక్టర్ అయిపోయినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ డైమండ్ హాల్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు కరెక్ట్ నేను బాబా దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఎంతో మంది ఆత్మలు వచ్చారు బాబా, ఈ ఆత్మను మంచిగా చల్లగా కాపాడు, ఎంతో మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు, ఈ ఆత్మను మంచిగా కాపాడు, ఈ అన్నయ్య ద్వారా ఏదో ఒకటి మంచి శుభం జరగాలి, ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒకటి కావాలి కంపల్సరిగానని కోరుకున్నాను బాబా దగ్గర డైమండ్ హాల్లో అప్పుడు. అయితే తర్వాత బాబా ఎందుకో నేను January 17th రోజు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు January 17th రోజు రాత్రే అంత పూలు, అంటే నేను బాంగూర్ రెవెన్యూ అని మాది కలకత్తా సెంటర్ అన్నట్టు, బాంగూర్ రెవెన్యూ, అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది అన్నట్టు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అన్నయ్య అక్కడే ఉన్నారు, పూల సేవ జరుగుతుంది. బాబా టవరా పీస్ ఉంటుంది కదా, టవరా పీస్ లో పూలు అక్కడ పెడుతున్నాం. ఇంకా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ అన్నయ్య ఒక అన్నయ్యతో మాట్లాడుతున్నా, శాంతికృష్ణ అన్నయ్యతోని. ఇంకా అప్పుడు మాట్లాడుతూ తన అన్నయ్యతోని పరిచయం అయింది అన్నట్టు. ఫస్ట్ బాబా నన్ను పాండవంలో శివ అన్నయ్యతోని పరిచయం చేయించాడు. దాని తర్వాత ఈ అంటే ఈ బ్రహ్మ బాబా యొక్క మూవీ గురించి డిస్కషన్ జరగటం, ఇలా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా అని కొన్ని సీన్లు చెప్పారు. అది రియల్ గా మీకు ఒక సీన్ చెప్తాను. ఆ రోజు అంటే బాబా మన హృదయానికి ఎందుకు హత్తుకుంటాడు, ఆ హృదయానికి హత్తుకున్న తర్వాత మనం మిగతా వాళ్ళని కూడా ఇంత గొప్పగా చూపించగలుగుతారా అంటే డైరెక్టర్ మీద అంత గురి రావాలి కదా. అంటే ఒక రోజు ఇంక అక్కడే దగ్గరలో సుఖధాంలో రూమ్కి వెళ్ళాము. అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక సీన్ ఏంటంటే మీకు ఉండే ఉంటుంది, నిర్మలా శాంత దాది, ఓకే, బ్రహ్మబాబా కూతురు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అయితే నగలు ఉంటాయి కదా తనకి, గాజులు ఇవన్నీ, నెక్లెస్ ఇవన్నీ. అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇద్దరు పని చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి, ఇంట్లో ఏమీ లేవు, ఎలా చేయాలో ఏమో అని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. అయితే వీళ్ళు పక్కన దగ్గరలో ఉన్న నిర్మశాంత దాది వింటుంది అన్నట్టు. ఆ నిర్మశాంత దాది వినేసి ఆమె వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇంట్లో బయటికి వెళ్లే ముందు ఆమెకి చేతులు ఇవన్నీ ఒక మొత్తం క్లాత్ ఒక చిన్న బ్యాగ్ లో అట్లా తనకి ఇచ్చేస్తుంది అన్నట్టు, మొత్తం గాజులు ఇవన్నీ. ఆమె చూసుకోదు, ఇవి తీసుకొని వెళ్ళి పెళ్లి చేపించు అని చెప్తారు అన్నట్టు. అయితే అవి తీసుకొని వెళ్తుంది అన్నట్టు.
ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం గాజులు ఈ నెక్లెస్ ఇవన్నీ ఉండేసరికి తను భయపడిపోతుంది అన్నట్టు. ఎవరు? ఇంట్లో పనిచేసే ఆమె భయపడిపోయి వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి కింద విశ్వకిషోర్ దాదా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, విశ్వకిషోర్ దాదా బాబాకి మేనేజర్ అన్నట్టు. అన్నయ్య అక్కడ వాకిట్లో ఉంటారన్నట్టు. వాకిట్లో ఉంటే ఆయన ఆమె వస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడే వెళ్ళావు కదమ్మా ఏంటి అని అంటే, బాబు గారు ఈ అన్ని ఎన్నో బంగారం ఇవన్నీ ఇచ్చారు అమ్మాయి గారు, నాకు ఇవి అమ్మాయి గారు పెళ్లి గురించి ఎట్లా అనండి నాకు ఇట్లా అని చెప్తే అనంటే, ఈ ఇల్లు దాతా ఇల్లు అంటే దానం చేసే ఇల్లు. ఈ ఇంటి నుంచి ఏదైతే వెళ్తుందో అది దాతా పనే ఇల్లు అని ఉంటుంది. ఇది అందరికీ ఇచ్చే వాళ్ళ ఇల్లే తప్ప మళ్ళీ పుచ్చుకునే వాళ్ళ ఇల్లు కాదు. ఇది వెళ్ళి తీసుకొని వెళ్ళి మంచిగా హ్యాపీగా పెళ్లి జరిపించమ్మా అని చెప్తాడు. అయితే పైన ఉండి పైన వరుణ్ బాబా ఉంటారు. బాబా చూసి నవ్వుకుంటూ ఇట్లా వెళ్ళిపోతారు అన్నట్టు లోపల. అంటే బాబా వినటం అది చూడటం ఆ సీన్ ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే రియల్ గా తను ఆల్రెడీ తీసేశాడు. ఇప్పటివరకు అయితే ఎవరు చూడలేదు కదా సీను. చూసారు ఎవరన్నా? ఎవరు చూడలేదు కదా. అంటే మనం ఎలా విజువలైజ్ చేసుకుంటామో బాబాని మనం ఆ గుణాలతోని చూపించగలేదు. ఇదే సీన్ సూరజ్ బాయ్కి చెప్పాను నేను. ఇదే సీన్ ని నేను సూరజ్ బాయ్ చెప్పేసరికి ఎస్ ఇలా చూపిస్తే బాబా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సూరజ్ బాయ్ టక్కు నొప్పేసుకున్నాడు, నేను కూడా యాక్ట్ చేస్తాను ఇందులో అన్నాడు. అంటే మన లోపల బాబా ఎంత రాయల్టీ చూడండి, ఎంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం. ఆయన డైమండ్ బిజినెస్, అలా ఆయనే శ్రీకృష్ణ అవబోతున్నాడు అన్న సంగతి ఎవరికైనా తెలుసా? మరి అందరూ వైకుంఠ వాసులు అందరూ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, ఆయనే శ్రీకృష్ణ అవబోతున్నాడు. ఇప్పుడు బ్రహ్మ బాబాయ్ శ్రీకృష్ణ అయిపోతున్నాడు అని ఎవరికైనా తెలుసా? మరి ఈ మూవీ వచ్చి ఎవరెవరైతే బయట తిరుగుతున్నారో భక్తులు ఉన్నారో ఈ జ్ఞానం అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా కూలంకషంగా ఎవరెవరు అనుకుంటున్నారు మంచి బాబా పైన 3 గంటల మూవీ రావాలని కోరుకుంటున్నారు? చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. 3 గంటల మూవీ ఫుల్గా చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి అందరు హృదయపూర్వకంగా. చూడండి, ఇది మీ అందరి సంకల్ప బలం ఉంటే అది కూడా వస్తుంది. అందరి యొక్క సహయోగంతోనే సుఖమయ సంసారం. ఇప్పుడు వచ్చే మూవీ ఏంటి? 1 hour మూవీ. బృందావనం మళ్ళీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇదేంటి? మ్యూజికల్ సాంగ్ మూవీ అన్నట్టు. ఈ మూవీని ఇది అన్నయ్య ఒకసారి చెప్తే ఏమన్నారంటే, శివన్నయ్య ఇది జస్ట్ ట్రయల్ బాబు, నీకు కావాలంటే మంచి తీస్తా అన్నాడు. అంటే ఇంకా నాకేమనిపించిందంటే అన్నయ్య లోపల ఉన్న విద్వత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాబాని ప్రత్యక్షం చేసే విధంగా 3 గంటల మూవీ వచ్చింది అనుకోండి. అసలు చూడండి, అలా అంత రాయల్ గా బాబా అక్కడి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అన్నట్టు. సింధ్ పాకిస్తాన్ నుంచి బాబా మమ్మ సబీ దాదియా వహాసే ఆరే. ఇట్ ఈస్ ఏ రిటర్న్ జర్నీ. అక్కడ నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడికి భారత్ కి యాత్ర చేయడానికి వస్తున్నారు. అంటే అలానే మళ్ళీ 5,000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వస్తారు, అవునా? బాబా మమ్మ అలానే మళ్ళీ యజ్ఞంలో ఈ ఎవరైతే బ్రహ్మ బాబా ఆరు మమ్మ సరస్వతీమ వాళ్ళిద్దరే మళ్ళీ రాధాకృష్ణులు అవుతారు, అవునా కదా? మళ్ళీ ఎవరైనా అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఆత్మలు ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారా? లేరు కదా. వాళ్ళే రాధాకృష్ణుడు, వాళ్ళే లక్ష్మీనారాయణుడు. ఈ సృష్టికి అతి శ్రేష్టమైన వంశావళి అని అంటే ఎవరు? బ్రహ్మముఖ వంశావళి మన అందరం, అవునా కదా? అందుకే ఆలోచించండి, ఈ మనం పెట్టుబడి పెట్టే ప్రతి ఒక్క రూపాయ ప్రతి ఒక్క సంకల్పం తన్ మన్ ధన్ సమయ సంకల్ప శ్వాస అంటాడు కదా బాబా. అవన్నీ యజ్ఞంలో ఇంకా ఉన్నతంగా తీసుకువెళ్తారు. మనం దాదీల్ని మమ్మల్ని చూస్తే ఒక 4 అంటే ఒకే రూమ్ లో 4 పడుకున్నారు. మమ్మ మనోహర్ దాది దాదీలు అలా పడుకున్నారు, ఒకే రూమ్ లో పడుకున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత కంఫర్టబిలిటీ ఇచ్చాడు, ఏసీలు ఇవన్నీ. అప్పట్లో అవన్నీ లేవు కదా. చూడండి, మరి ఇలాంటి నుంచి కూడా ఇంకా హైయెస్ట్ రాయల్టీలోకి తీసుకువెళ్తాడు బాబా. మనం అంతా స్వర్గంలోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం? ఎక్కడ ఉంటాం చెప్పండి? ప్యాలెస్ లో, బంగారు మహల్లో ఉంటాం, అవునా? ఈ ఆనందం ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ కదా. చూడండి, ఇక్కడ ఉండే మనం అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు మన మనసు. అందుకే బుద్ధి యొక్క విమానంలో కూర్చొని ట్రావెల్ చేయండి. అక్కడ సత్యుగులకు వెళ్తూ వస్తూ ఉండండి. దానితో మన లోపల ఉన్న దివ్య గుణాలు దివ్య శక్తులన్నీ మళ్ళీ ఎమర్జ్ అయిపోతాయి. అందుకే అందరి సహయోగంతోనే ఇలాంటి మూవీ, ఇదే మూవీ కాకుండా ఇంకా ముందు కూడా చాలా అన్నయ్య డైరెక్టర్ కాబట్టి ఇంకా యజ్ఞంలో విస్తారం చేయటానికి. ఫస్ట్ చూడండి, బాబా
యజ్ఞం స్థాపించినప్పుడు 1, 2 అట్లా వస్తూ 15 మంది 20 మంది యజ్ఞంలో క్లాస్ వినేవాళ్ళు బాబా మురళి. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎంతమంది అయిపోయారు? జశోద నివాస్, ఫస్ట్ జశోద నివాస్లో వినేవాళ్ళు 25 మంది 30 మంది అనుకోండి. అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ కరాచీ వచ్చారు. కరాచీ వచ్చి బాల్ భవన్ మొత్తం అంతా బాబా యజ్ఞాన్ని అక్కడ బేబీ భవన్ అవన్నీ చేశారు కదా. అప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు? మొత్తం 400 మంది అయ్యారు. అవునా? ఆ 400 మంది మౌంట్ ఆబూకి వచ్చారు. అవునా? 400 మంది నుంచి మళ్ళీ బాబా వ్యక్తమయ్యేటప్పటికి ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంతమంది అయ్యారు? 4000 5000 మంది అయ్యారు మొత్తం ఇండియాలో మొత్తం. అప్పుడు అట్లా కొద్దిగా అట్లా అప్పుడు జపాన్ జర్మనీ అట్లా వెళ్ళి కొద్దిగా విదేశాలకు కూడా సేవలు వేశారు. అయితే దాది పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రకాశమణి దాది ఎంతమంది అయ్యారు? 4 లక్షల నుంచి 8 లక్షల దాకా తీసుకువెళ్ళారు. 2017 దాది ఎప్పుడైతే అవ్యక్తమయ్యారు 2008లో 8 లక్షల నుంచి 9 లక్షలకు వచ్చారు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారు? ఆ జశోదా నివాస్ నుంచి ఎక్కడైతే బాబా కరాచీలోకి వచ్చారు, కరాచీ నుంచి మళ్ళీ బాబా ఎప్పుడైతే అక్కడ బ్రిడ్జ్ భవన్ మీరు చూడండి ఒక్కొక్కటి. అయితే బాబా పాండవ భవన్ ఓపెన్ చేశారు. పాండవ భవన్లో ఫస్ట్ ఎక్కడ హిస్టరీ హాల్లో నడిచేది క్లాసు, హిస్టరీ హాల్ నుంచి మెడిటేషన్ హాల్, మెడిటేషన్ హాల్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం? ఓం శాంతి భవన్, ఓం శాంతి భవన్ నుంచి మళ్ళీ డైమండ్ హాల్. అలా క్లాస్ పెరుగుతూ ఎలా ఎంత విస్తారం అవుతుంది చూడండి. అవునా? అలా 2 కోట్ల మంది సత్యుగంలోకి రావాలి. అవునా కదా? అయితే ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతారు మరి? ఇక్కడే వెతుకు పట్టుకోవాలి అందరు. అందుకే బాబా మనకి ఈ మూవీ ద్వారా ఇంకా ఈజీ సేవలన్నిటిని ఈజీ చేసేస్తున్నారు. బాబా 9 లక్షలు అయి చూపించండి నేనేం చేస్తానో మిరాకిల్ అన్నాడు బాబా. అదే మిరాకిల్ ఇది మూవీ అన్నట్టు. బ్రహ్మాసు విష్ణు. ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో వాడలో ఎక్కడైనా కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సుప్రభాతం వింటూ ఉంటాం ఎర్లీ మార్నింగ్. అవునా కదా? అసలు సుప్రభాతం లెక్కనే ఈ మూవీ మోగాల బృందావనమాలి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో. మనం బ్రహ్మ యొక్క జీవిత చరిత్రను చదవటంతో ఏమవుతుంది? జీవన్ పలట్నేకే వాలి ఏక అద్భుత కహాని అని ఉంటుంది కదా టైటిల్. అవునా కదా? మరి బ్రహ్మ బాబా జీవిత చరిత్ర చదివిన తర్వాత అందరూ టర్న్ అవుతారా లేరా? అందుకే ఆలోచించండి. ప్రతి ఒక్కరికి బాబా చరిత్ర గురించి చెప్పండి, బాబా యొక్క గుణాల గురించి చెప్పండి. అలాంటి శక్తులు మనలో కూడా రావాలని మనం కోరుకుంటాం. అలా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా అయిపోయాడు? ఆయన ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడా కాదా? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా శ్రీకృష్ణుడా కాదా బాబా? ఎవరెవరు చేతులు ఎత్తండి శ్రీకృష్ణుడు అనే. ఎంతమందికి అర్థమైందో జ్ఞానం గురించి నేను ఒకసారి ఆలోచిస్తాను. శ్రీకృష్ణుడా కాదా? అన్నయ్యలు అక్కలు హృదయంలో గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు 1969లో బాబా ఎప్పుడైతే అవ్యక్తమయ్యారో ఈక్వల్ టు గాడ్. అవ్యక్తం అవ్వటం అంటే ఏంటి? 1969లో ఈక్వల్ టు గాడ్. శివబాబా ఎలా ఉన్నాడో బ్రహ్మబాబా బాప్ దాదా అంటాం. అలా ఇద్దరు ఈక్వల్ గా అయ్యారు కాబట్టి ఆయన శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆయన పేరు ఎందుకు ఇంత బాగా పాపులర్ అయింది? నెక్స్ట్ టు గాడ్ కాబట్టి. అవునా? గాడ్ కాదు నెక్స్ట్ టు గాడ్. అందుకే ఆలోచించండి. ఇప్పుడు బాబాని ప్రత్యక్షం చేయటం, పిల్లల్ని ప్రత్యక్షం చేయడం. పిల్లలే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తాడు కదా. సన్ షోస్ ఫాదర్ అంటాడు బాబా. అందుకే మనం అందరం ఈ యొక్క బృహత్ కార్యక్రమంలో మనం కూడా మన చెయ్యి కూడా వేద్దాం. మనం మనస్ఫూర్తిగా ఆ తండ్రిని ప్రేమిస్తే మనలో ఎన్నో దివ్యమైన శక్తులు, దివ్య గుణాలు. దేవతల దగ్గర ఈ అర్జునుడి దగ్గర పాశుపతాస్త్రము, ఈ అస్త్రాలు అంటారు కదా, అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? యోగ బలంతోనే యోగ శక్తితోనో చిన్న పుల్ల పట్టుకొని ఒక సంకల్పం చేస్తాడు, ఎమ్మటే అస్త్రంలా మారిపోతుంది. ఎలా వచ్చింది అది? అదంతా ఎక్కడిది? మనమే మన లోపల యోగ శక్తితోని బాబాని ఒక్క సెకండ్లో గుర్తు చేస్తే ఆయన శక్తులన్నీ మన లోపల వస్తాయి. అందుకే మన శక్తుల్ని మనం తెలుసుకుందాం, మనలో ఉన్న గుణాలని మనం తెలుసుకుందాం. బాబా మన అందరినీ విశేషమైన ఆత్మలుగా చూద్దాం. మనం ఈ మమ్మ గురించి చెప్పాలి అని అంటే మమ్మ ఎవరు? స్వయం శ్రీ మహాలక్ష్మి. కానీ ఈ యజ్ఞంలో ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు మమ్మ. ₹1 ఇవ్వకుండా శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎలా అయింది అని అనుకుంటే, మమ్మ చదువులో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అన్నట్టు. అయితే మమ్మ గురించి మనం
ఎంతగా చెప్పుకున్నా కానీ తక్కువ అన్నట్టు. హాజీ పాత్ర కదా, మమ్మ ఒక్కొక్క మాట బాబా దగ్గర నుంచి ఏది వస్తుందంటే అది హాజీ అంటూ ఉంటుంది అన్నట్టు. అలాంటి మమ్మ రోల్లో ఆ అక్కయ్య కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ, కానీ తను వేరే అంటే వేరే ఎగ్జామ్ గురించో వేటి గురించో టైం లేదని చెప్పేసి రాలేకపోయారు. నెక్స్ట్ టైం వస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ విశాఖ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ కలుసుకోవచ్చు. కానీ బాబా రావటం, మీకు బాబా రోల్ చేసిన అన్నయ్య రావటం మీ అందరికి సంతోషంగా ఉందా? ఖుషి, చాలా సంతోషం. అన్నయ్య ఇక్కడ అంటే ఎప్పటి నుంచో అంటున్నారు సోమేష్ అక్కయ్య, కానీ ఫైనల్ గా బాబా ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరికీ ఇలాంటి శుభదినం, బాబాతోని తపస్సు చేసే శక్తి తీసుకునే దినం, అందరూ మళ్ళీ పరమానందంగా బాబాను గుర్తు చేస్తూ ఇలాంటి యోగ తపస్సుతో శక్తులు పెంచుకొని మళ్ళీ స్వయంగా దేవతల యొక్క శక్తులన్నీ మళ్ళీ మనలోనే ఉన్న, దేవతలు వేరే ఎక్కడా లేరు, మనమే దేవతలం. అందుకే ఇక్కడ హమ్ సో సోమ్, వన్ గాడ్ వన్ వరల్డ్ వన్ ఫ్యామిలీ అని ఇక్కడ దీనికి బ్యానర్ కూడా ఉంది. అయితే ఈ మూవీ అందరికీ ఆనందపరుస్తుంది, ఇంకా అందరికీ బాబా గురించి తెలియజేస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఆర్ ఇంకా మనం అందరం కూడా మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాలి దీని గురించి, బాబా గురించి. ఓకేనా? ఓం శాంతి. చాలా సంతోషం మీ అందరిని కలుసుకున్నందుకు. శశి అక్కయ్యకు, సోమేశ్వర అక్కయ్యకు, ఇక్కడ అన్నయ్యకు, అందరినీ మీ అందరినీ కలిసి 5000 సంవత్సరాల తర్వాత కలుసుకున్నాం. మళ్ళీ అలా కలుసుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ బాబా మనలందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా మళ్ళీ దేవతలుగా మార్చేంత వరకు మనం తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాం. ఓం శాంతి. థ్యాంక్ యూ. ఓం శాంతి. చాలా చాలా సంతోషం. చాలా చక్కటి అనుభవయుక్తమైనటువంటి విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకుని మనలోని ఒక ప్రేరణలు అనేవి నింపినందుకు అన్నిలందరూ కూడాను హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరపున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మరి ఈ రోజు ఇక్కడ వీళ్ళు చేరుకుని ఇంత చక్కగా మన ముందు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు షేర్ చేసుకునే అవకాశం దొరికింది అంటే సోమేశ్వర్ అక్కయ్య ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం తయారైంది. అక్కయ్యకి కూడా మన అందరి తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఓం శాంతి. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చాలా ముందు నుంచి మొదలవుతుంది, కానీ అక్కయ్యకి నేను 2 days ముందే కాల్ చేశాను. ఇలా వస్తున్నారు అక్కయ్య, మీరు అన్నయ్య వాళ్ళు సెంటర్లో అడుగు పెడితే బాగుంటుందంటే, ఎప్పుడైనా ఇప్పటి వరకు అలౌకిక లైఫ్లో మా తల్లి తర్వాత తల్లి ఎంతైనా హేమాబేన్జీ తర్వాత నెక్స్ట్ విశాఖ జిల్లాలో సీనియర్ అక్కయ్య ఎవరు అంటే మనకి సొసైకి గుర్తుకొస్తారు. అక్కయ్య ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా హాజీ అంటారు. నాజీ అనేది ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు రాలేదు. వారి వేరే ఏరో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అయినప్పటికీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఛాన్స్ ఇస్తారు. అది అక్కయ్యలో ఉండే విశేషత. అక్కయ్యకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు అర్పణ చేస్తున్నాను. అయితే ఈ రోజు మన ముందు రియల్ బ్రహ్మా బాబాని కళ్ళతో చూడలేదు, కానీ రీల్లో యాక్ట్ చేసినటువంటి ఈ బ్రహ్మా బాబాని అయితే మనం అందరం ఇప్పుడు కళ్ళతో చూస్తున్నాము. చూడండి, ఈ రోజు మమ్మా డే ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి రీల్లో యాక్ట్ చేసిన బ్రహ్మా బాబా వచ్చారనమాట. ఇది మన అదృష్టం కదా, అవునా కదా? తర్వాత అన్నయ్యలో బ్రహ్మా బాబాలో మనం ఆదిదేవ బుక్ లో మనం విన్నాము, చదివాము, వినిపించాము. కానీ యాస్టీస్ బ్రహ్మా బాబాలో ఉండే క్వాలిటీస్ అన్ని 99% కాదు 100% అన్నయ్యలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే యాక్టింగ్ లో ఆ డైరెక్టర్ శివబాబా రోజు మనకు మురళిలో చెప్తున్నారు, నేను చెప్పినట్లుగా మీరు తయారయ్యేంత వరకు నేను వదిలేదే ఉండదని. కానీ విన్నాము, ఇక్కడ ఈ డైరెక్టర్ కూడా అంతే. ఆయన అనుకున్న విధంగా ఆ సీన్ వచ్చేంత వరకు 10 times అయినా 20 times అయినా కటప్ చేసి మళ్ళీ వేయిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ బృందావన మాలిలో పిక్చర్ లో యాక్ట్ చేసిన ఎవ్వరు కూడా యాక్టర్స్ కాదు, ఎవరికి యాక్టింగ్ రాదు. అందరినీ బాబా పిల్లలే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మనకేంటి ఇక్కడ వేదిక పైన కూర్చొని చెప్పే మురళి, ఈ జ్ఞానం ఇదే మనకు అలవాటు. కానీ ఒక కెమెరా ముందు చెప్పాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు. అలా అన్నయ్య నిజంగా ఆ శివ పరమాత్ముడు ఈ శివన్నయ్యని ఎందుకు ఆ ఫిలిం డైరెక్టర్ గా చేశారు అంటే, సంగమ యుగంలో అసలైన డైరెక్టర్ అయిన శివబాబాని
ప్రత్యక్షత చేయడం కోసమే అది అనుభవం చేయించారని నేను అనుకుంటున్నాను. అన్నయ్య అంత అద్భుతంగా అన్నమాట. అక్కడ ఎలాగంటే ఆ ఒక్కొక్క సీను 10 times రిపీట్ చేయాలి. ఎవరైనా తల్లి అయినా ఒకసారి చెప్తారు, 2 సార్లు చెప్తారు, 3 సార్లు చెప్తారు, తర్వాత వదిలేస్తారు నీకు రాదు అని. కానీ అన్నయ్య వదిలిందే లేదన్నమాట. ఇక బ్రహ్మా బాబా ఎప్పుడు పొజిషన్ మనకి మెడిటేషన్ పొజిషన్ చూస్తాం కదా, మనం 5 నిమిషాలు మెడిటేషన్ రూమ్ లో ఆ మఠం వేసుకొని కూర్చోవాలంటే బాడీ అంతా అంతే అయిపోయింది. కానీ ఈ డైరెక్టర్ అని బ్రహ్మా బాబాని వేదిక పైన గంటల గంటలు అలా కూర్చోబెట్టేశారు. కానీ నిజంగా అన్నయ్య అరుణ్ బాయిజీకి మనం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నేను అనుకునేదాన్ని మనసులో అప్పటికి మాట్లాడుతున్నట్లుగా వెనకాల పాట వస్తుంది, కానీ అక్కడ సీన్ లో ఏంటంటే బాబాది ఏదోటి జ్ఞానం ఎదురుగా ఉండే వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి. బాయిజీ మీరు స్టార్ట్ చేయండి అంటే 10 నిమిషాలైనా అలా చెప్తూనే ఉంటారన్నమాట. అలాంటి టాలెంటబుల్ సోల్స్ ని ఈ డైరెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రోజు ఈ మూవీ అన్నయ్యకి కళ్ళ ఒక్కటే అన్నమయ్య లెవెల్లో ఇప్పటి వరకు ఈ బృందావన మాలి బ్రాహ్మణ పిల్లల యొక్క ఆశీర్వాదాల యొక్క ఖజానా పట్టుకొని ఇప్పుడు అన్నమయ్య లెవెల్లో థియేటర్లో ఈయన అయ్యేటటువంటి విధంగా ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే భగవంతుడి యొక్క పిల్లలు భగవంతుని గుర్తించకుండా ఏ కార్నర్లో ఉండిపోయారో వాళ్ళ ప్రత్యక్షత చేయడానికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీ రాబోతుంది. దానికి మీ నుంచి అన్నయ్య ఆశించేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వాదం అనే మనీ కావాలి. బ్రాహ్మణుల యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే అసంభవం కూడా సంభవం అవుతుంది. జస్ట్ ఒక కరుణాబాయి బ్లెస్సింగ్స్ తోని ఈ రోజు ఈ మూవీ ఇంత అద్భుతంగా జరిగింది. అలాంటి కరుణాబాయిలు మీరు అందరూ ఒక్కొక్కరు అక్కడ మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ శివబాబా నుంచి తీసుకొని శివన్నయ్యకి ఇస్తే నెక్స్ట్ బాబా ఆ అన్నమయ్య లెవెల్లో కానీ మనం థియేటర్లో కానీ ఓపెన్ అయితే ఇక బాబా ఫైనల్ పరీక్ష కంప్లీట్ అయిపోయినట్లే సందేశం. అవునా కదా? ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం కూడా చెప్తున్నారు యజ్ఞంలో ఇంకా చెప్పేది అయిపోయింది, వినేది ఇప్పుడు ఎవరికి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. పుట్టిన బిడ్డ నుంచి చనిపోయే వ్యక్తి వరకు అందరూ స్క్రీన్ కి ఎడిట్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఈ రోజు సెల్ ఫోన్ వాళ్ళు లేని వాళ్ళే లేరు. ఈ రోజు ఇంత అద్భుతమైన క్లాస్ నడుస్తుంటే చిల్డ్రన్స్ అందరి చేతుల్లో సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు చక్కగా. అంతగా ఎడిట్ అయిపోయినటువంటి ఈ ప్రపంచంలో మనం ఇంకా బాబా సందేశం ఏదైనా ఇవ్వాలంటే అది స్క్రీన్ ద్వారానే ఇవ్వాలి. అందుకే బాబా అన్నయ్యని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య. అరుణ్ బాయిజీ మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్. విశాఖపట్నంలో మమ్మ డే రోజు రావటం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ కి మాకు ఇన్వైట్ చేసి ఇంత మంచిగా ఈ ఆత్మలకి వెల్కమ్ పలికి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు షేర్ చేసుకునే వేదికని ఇంతమంది బ్రాహ్మణ పరివార ఆది ఆత్మల్ని ఆది సెంటర్ లో కూర్చోబెట్టినందుకు శశి అక్కకి నా తరపు నుంచి కోటి 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 ధన్యవాదములు. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. మరి ఇప్పుడు మమ్మానువతనంలో మనం చూస్తూ భోగర్పిద్దాము. అందరూ కలిసి మనసుతో కంప్లీట్ గా సూక్ష్మ లోకానికి యాత్ర చేసి వెళ్తూ, దయచేసి ఎవరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోకండి, కళ్ళు తెరుచుకొని కూర్చోండి. అందరూ మీరు అక్కేలు ఒకవేళ కళ్ళు మూసుకొని భోగ పెట్టిన సూక్ష్మ లోకంలో మనసుతో చేరుకొని మమ్మాని కూడా అక్కడ ఇమర్జ్ చేస్తూ అనుభవం చేస్తూ భోగు తినిపించే అనుభవం చేద్దాం. ఈరోజు మమ్మ నుండి శక్తి తీసుకుందాము. ఈరోజు క్లాస్లో విన్న మాదిరిగా ఏదో ఒక లోపము బలహీనతను వదిలి ఆ జాగాలో ఒక విశేషత ధారణ చేసుకునే ప్రతిజ్ఞ కూడా ఇక్కడ చేసి తర్వాత మీరు ఒక లెటర్ రూపంలో రాసి బాబా రూమ్లో లెటర్ బాక్స్లో వేయాలి. ఈరోజు ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఇందులో భోగులో మనం పెడుతున్న యాపిల్, బొప్పాయి పండు, దానిమ్మ, కివి, మామిడి పండు. మామిడి పండులో 2 ఐటమ్స్, ఒకటి కట్ చేసేది, ఇంకొకటి పీల్చుకునే మామిడి పండు. ఇంకా తర్బూజా పండు, కర్బూజా 2 పళ్ళు, మరి అరటి పండు, ద్రాక్ష. అరటి పళ్ళు కూడా 2 ఉన్నాయి, ఒకటి మనము కొని తెచ్చినవి, ఒక ఇంట్లో పండినవి తెచ్చారనమాట. ఇంకా ద్రాక్ష, తర్వాత కమల, తర్వాత సేమియా పాయసం బాబాకు పెడుతున్నాం, ఇంకా పులావ్ పెడుతున్నాము,
పూరి కూర ఇంకా మాల్పోవా ఇవి బాబాకి మనం ఈరోజు భోग పెడుతున్నాం అమ్మకి బాబాకు तो सभी सूक्ष्म वतन में जाए कोई भी आंख बंद करके नहीं बैठे क्योंकि अभी का टाइम ऐसा नहीं है क्योंकि सभा की वायुमंडल पावरफुल रहना चाहिए कोई भी नींद में ना जाए आंख खोल के बैठे सभी बहने तो आंख बंद करके भले भोग लगाए लेकिन सभी आज की सभा में तो आंख खोल के ही बैठे और सूक्ष्म बर्तन में खास मम्मा को इमर्ज करें आज क्लास में जैसे ही सुना आप लोग जो भी कमी है मम्मा जैसे बनने में या कोई अपने पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए उस कमी को आज प्रतिज्ञा करके छोड़े उस जगह पे दूसरी कोई विशेषता धारण करे ऐसे मम्मा के सामने अनुभव करें सूक्ष्म वतन में बाद में आप लेटर रूप में भी लिख के बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स में डालें और आज के भोग में हम ये सभी चीजें रख रहे हैं एप्पल और पपाया और अनार कीवी और आम दो प्रकार की काटने वाली और चूसने वाली तरबूजा खरबूजा केला केला भी किसी के घर में निकला हुआ वो भी लेके आए वो भी रख रहे और अंगूर अंगूर तो फेमस है मम्मा के हाथ से लास्ट दिन सबको अंगूर देके गई तो इसलिए उसकी याद में अंगूर और ऑरेंज सेविया सेविया की खीर पुलाव पूरी सब्जी मालपुआ सभी हम भोग में लगा रहे हैं ओम शांति ओम शांति मम्मा की एक विशेषता थी बाबा जो भी कहते थे वो क्या कहती थी हाँ जी तो अभी बहन जी ने कहा आपने हाँ जी किया ही नहीं कहा ही नहीं तन मन से तू हो जा समर्पण
याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेतपद्मासिनी श्वेतहंसवाहिनी ज्ञानवीणावादिनी सुमधुरभाषिणी प्रभु प्रेम रागिणी शिव प्रतिध्वनि ज्ञानामृतवाणी आ आ तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान की गंगा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। परमात्मा ज्ञानी परम बुद्धिमानी शिव शक्ति अग्रणी अव्यक्तारोहिणी शिव मन मोहिनी ईशरुद्वासिनी प्रभु प्रेम दीवानी रूहानी प्रेम कहानी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही योग की है महिमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। ज्ञान प्रबोधिनी
ओम शांति। లాక్డౌన్ కరోనా తర్వాత మమ్మాడే మంచిగా కూర్చొని అనుభవం చేసింది ఇది అనుకుంటున్నాను నేను। है ना, लॉकडाउन के बाद बैठ के हम मम्माडे मनाया सभी संगठन में इसी साल में। पिछले साल भी इस टाइम तक फिर वेव आ गए थे ना, तो बहुत अच्छा आप सभी छुट्टी भी लेकर भी आके शामिल हुए प्रोग्राम में, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वतन में मम्मा तो सबको ब्लेसिंग्स दी ही, भोग भी स्वीकार की थी, बाबा ने स्वीकार कराया और मम्मा के साथ साथ एडवांस पार्टी में जो दादियां हैं वो भी इमर्ज हुई, हम सबको बहुत ब्लेसिंग शक्ति दे रहे थे। और मैं मम्मा की तरफ देख रही थी तो मम्मा किसी को नहीं देखना, अपनी को मजबूत बना के जाना है, अपनी को अच्छे से बना के जाना है, किसी को देखना नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं है। तो मुझे लग रहा है मुझे बता के सबको वो मैसेज दे रहे हैं मम्मा, अभी स्व परिवर्तन में अच्छे से लगे रहो, ఏది చూడద్దు, ఇంకా వేరేది ఆలోచించొద్దు, స్వయాన్ని చూసుకొని స్వయాన్ని గట్టిగా తయారు చేసుకోవటమే అనే మెసేజ్ మమ్మ నుండి నాకు ఈరోజు అనుభవం అయింది। అంటే నా త్రూ అందరికీ మమ్మ ఇదే చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు పురుషార్థంలో ఇది చూసుకోండి అనేది నాకు అనుభవం అయింది। మరి ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే మమ్మ డే సందర్భంగా కుమారీలు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు అంత టైం తీయలేకపోయారు, కుమారీల మెమోరియల్ డే కదా ఇది, కొంతమంది జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అందుకని ఈ వచ్చే సండే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సండే 27 సాయంత్రం 4:30 నుండి 6:30 7 గంటల వరకు వాళ్ళ కోసం యోగము వేరుగా పెట్టాము అన్నమాట। వాళ్ళకి కామెంటరీతో యోగము అది అనుభవం చేయించడం ఉంటుంది। సండే ఈవినింగ్ 4:30 to 6:30 या और 7 o'clock तक चलेगा కుమారిयों के लिए योग సండే ఈవినింగ్ में। కుమారియా మాతలు కాదు, కొంతమందికి కుమారీలు అంటే లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు, మాతలు కూడా వచ్చేస్తారు। కుమారీలు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నా, ఇంకా రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మెసేజ్ ఇస్తాం, కేవలం యోగా అనుభూతి చేసుకోవటం ఉంటుంది 4:30 నుండి 6:30 లేదా 7 వరకు। सुना है ना, सभी समझ में आ गए ना? आपके घर में जो भी कुमारियां हैं उसमें भेजे, केवल योग अनुभूति का प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति। ఇప్పుడు మీ అందరి చేతికి భోగు ప్లేట్ అందుతుంది। अभी छोटा सा सम्मान हम सबकी तरफ से बहने दे रहे हैं, మన అందరి తరపు నుండి వచ్చినటువంటి గెస్ట్లకి ఒక చిన్న సన్మానం సత్కారం, ఎందుకంటే స్వమానంలో ఉండాలి, సన్మానం ఇవ్వాలి, బాబా మనకు నేర్పించారు కదా। స్వమానంలో ఉంటేనే సన్మానం ఇవ్వగలం, సన్మానం ఇవ్వటంలో కూడా స్వమానం మనకు పెరుగుతుంది।
नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं. ఓం శాంతి. అన్నయ్య స్టార్ కృష్ణ వచ్చారు కదా, అన్నయ్య స్టార్ కృష్ణ ఎలా అయ్యారో ఒక విజువలైజేషన్ మీకు చూపించాలనుకుంటున్నారు అన్నయ్య. మీరు టోలీ తీసుకుని టోలీని తింటూ కూడా అది చూడొచ్చు మీరు విజువలైజేషన్. కింద ఉంది, అన్నయ్య తెచ్చి తర్వాత పెడతారు మీ లోపల, మీకు టోలీ అందుతుంది. भगवान की नजर पड़ी, सबसे ఎవరైనా మా అమ్మ చిత్రం ఎదురుగా మీరు పూలు వేయాలంటే వచ్చి వేసుకోవచ్చు.